ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। करे विचार। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार। कोई उपदेश को दृढ़, कोई उपदेश दृढ़, तिसका होए उदार, तिसका होए उदार। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार। सुने कोई करे विचार। दुख बिन से सहसा गए, दुख बिन से सहसा गए। शरण गही हर राय, शरण गही गुण गाए। मन चिंदे फल पाया, मन चिंदे फल पाया। नानक हर गुण गाए, नानक हर गुण गाए। कोई गावे को
ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ। ਦਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੈ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੈ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਾਏ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਕੋ ਹੈ ਤਿਸ ਮਾਏ, ਨਹਿ ਕੋ ਹੈ ਤਿਸ ਮਾਏ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਸੋ ਸੂਰਾ ਭਗਵੰਤ ਸੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ, ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ, ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ। ਉਦਰੈ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ, ਉਦਰੈ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ। ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ
ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਰਵਾਲ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਰਵਾਲ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਰਵਾਲ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਰਵਾਲ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ ਕੋ ਦਿਰੜੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ ਕੋ ਦਿਰੜੈ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਗਾ
परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी ते नवाजी गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ सतगुरां ने महान कृपा की है जो कि साडे बहुत ही सत्कारयोग माता भुपिंदर कौर जी के सुपुत्र भाई गुरप्रीत सिंह जी ते माता परमजीत कौर के सुपुत्र भाई हरवीर सिंह जी। सतगुरां ने महान कृपा की है जो कि अज का ये महान समागम बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा गुरमीत सिंह जी जलंधर वाले महापुरखों वालों उन्हां दी प्रेरणा सदका परिवार ने महापुरखों के हुक्मां ते फुल चढ़ाउंदे होए कई रोज़ तो लै करके गुरबाणी दे जाप इस ग्रह विखे निरंतर चले। सो आओ कुछ समय वास्ते कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना दे हुक्म अनुसार हरि जस कीर्तन दे विच समूलियत करन दा सानू सारियां नू समा मिले। जदों भाग जागदे है उदों सत संगत दा मेला हुंदा है। सो साडे सारियां दे भाग सवलड़े है कि आपां कुछ समय वास्ते सच्चे पातशाह दे पवित्र चरनां विच जुड़े हैं। शरदा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे। जिहड़ा शरदा धार के गुरु के द्वारे ते आउंदा है उहदी हर इच्छा हर मनोरथ गुरु कृपा करके संपूर्ण होंदा है। सो इस परिवार ने महाराज सच्चे पातशाह का चरणों आसरा लिया। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। जदों दिलों भिज के प्यार नाल शरधा भावना दे नाल गुरु के चरणों विच सिख अरदास करदे फिर वो कीती हुई अरदास बेनती मालक के दर ते प्रवान हुंदी। जिहड़े दो चित्ते हुंदे आ डबल माइंडड वो फिर इस दात तो अधूरे रह जाते। शरदा वालियां दे बेड़े बने लग जाते हैं भाई। जिहड़े शंकियां वाले आ उन्हां दे बेड़े रुकावटां उन्हां दे बेड़ियां विच भर जांदियां। सो बेड़ा उही बन्ने लगदा है जिहदे विच किसी तरह की कोई रुकावट ना होवे। जदों रुकावटां आउण लग जांदियां फिर बेड़े दा बन्ने लगना मुश्किल हो जाता है। इस करके जदों भी अरदास करिए अरदास एक मन एक चित्त होके करनी चाहिए। जदों एक मन एक चित्त होके अरदास की जाती है फिर मालक दे दर ते वो फरियाद वो अरदास फिर सुनी जाती। अज आपां बैठे हाँ महाराज साहब के चरणों च। अपनी हाज़री तां लगनी है जे एक चित्त होके बैठांगे। मालक की दरगाह विच बैठे सचखंड दे विच बैठे आपां जिथे गुरु मुबारक चरण पै जाते पा दिंदा है
ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਧਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਪਰੀ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਮਲ ਹੈ, ਮਨ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿਆਲ। ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝ ਵੀ ਮਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੌਣ ਲਵਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡੌਰੂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਡੌਰੂ ਵੱਜਦਾ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੌਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਡੌਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਡੌਰੂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਡੌਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਜਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਐ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, 2 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਸੇਵਾ 'ਚ, 2 ਜਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। 2 ਜਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਉਧਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਖੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜਨ।
ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਝੜਕਣਗੇ। ਖੜੇ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜਨ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੌਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੌਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਿੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਮਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਬਿਰਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਰਮਜ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ 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 ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਨੂ